Hello friends, I am Rita. I am translating chapter A Taste of True Love. 6 minutes to 6 said the clock above the information desk in New York's Grand Central Station. New York Grand Central સ્ટેશનમાં માહિતી વિભાગના ઉપર ઘડિયાળમાં રહેલા 6 ઓછી હતી. A tall young lieutenant lifted his face. એક લાંબા જુવાન લેફ્ટનન્ટે તેનો ચહેરો ઊંચો કર્યો. Narrowed his eyes. તેની આંખો નાની કરી and noted the time. અને ટાઈમ નોંધ્યો. His heart was breathing fast. તેનું હૃદય ઝડપથી ધબકવા લાગ્યું. In 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months. 6 મિનિટમાં તે એ સ્ત્રીને મળવા જઈ રહ્યો હતો કે જે 13 મહિનાઓથી તેના વિચારોમાં હતી. He had never seen the woman. તેણે એ સ્ત્રીને ક્યારેય જોઈ ન હતી. Yet her words written in her letter had meant a great deal to him. છતાં પણ તેના શબ્દો તેના પત્રમાં હતા તે તેના મન ઘણા મહત્વના હતા. Of course there will be times when you are afraid. અલબત્ત એવો સમય આવશે કે જ્યારે તમે ડરી રહ્યા હશો. Imagine you can hear my voice saying to you. કલ્પના કરો કે તમને કંઈક કહેતો મારો અવાજ તમે સાંભળી રહ્યા છો. I self fear not even death in battle. હું યુદ્ધમાં પણ મરવા માટે તૈયાર છું. He had remembered these words and they had given him new strength. તેણે એ શબ્દો યાદ રાખી દીધા હતા અને તેઓએ તેમને નવી તાકાત અર્પણ કરી હતી. Now he was going to hear her real voice. તે હવે તે તેનો સાચો અવાજ સાંભળવા જઈ રહ્યો હતો. It was 4 minutes to 6. 6 મિનિટમાં 4 મિનિટ બાકી હતી. A girl passed by him. એક છોકરી તેના પાસેથી પસાર થઈ. And Lieutenant Blandford looked closely. લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડે તેને નજીકથી જોઈ. She was wearing a flower. તેણે ફૂલ પહેરેલું હતું. But it was a white rose. પરંતુ તે સફેદ ગુલાબ હતું. He was to recognize his friend by a red rose. તે એક લાલ ગુલાબ વડે તેના મિત્રને ઓળખવાનો હતો. Besides, this girl was only about 18. ઉપરાંત આ છોકરી માત્ર આશરે 18 વર્ષની હતી. And Manel had told him she was 13. પરંતુ મેનલે કીધું હતું કે તે 30 વર્ષની છે. His mind went back to the book he had read in the training camp. તેનું મગજ ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં વાંચેલી ચોપડી ઉપર ગયું. Of Human Bondage was the title of the novel. એ નોવેલનું ટાઇટલ હતું Of Human Bondage. And throughout its pages were notes in a woman's handwriting. અને દરેક પાનાની અંદર સ્ત્રીના હસ્તાક્ષર નોંધેલા હતા. He had never believed that a woman could understand a man's thoughts so well. એક માણસના વિચારોને સારી રીતે સમજી શકે છે હું ક્યારેય માનતો ન હતો. Her name was inside the cover of the book Hollis Manor. તેનું નામ ચોપડીના કવરની અંદરની દિશામાં હતું હોલિસ મેનર. He had found her address in a New York telephone directory. તેને ન્યૂયોર્ક ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાં તેનો એડ્રેસ નોંધી દીધો હતો. He had written her a letter and she had answered. તેને પત્ર લખી દીધો હતો અને તેણીએ જવાબ પણ આપી દીધો હતો. The next day his army group had moved overseas, but he and Hollis Manor had continued writing to each other. બીજા દિવસે આર્મીનું ગ્રુપ વિદેશ જઈ રહ્યું હતું પરંતુ તેણે અને હોલિસ મેનલે એકબીજાને લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. For 13 months she had written to him regularly. 13 મહિનાઓ સુધી તેણીએ નિયમિત રીતે તેને લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. Even when his letters did not arrive. ક્યારેક તેના પત્રો આવતા ન હતા. She kept on writing. તો પણ તેણીએ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું. Now he believed
that he loved her and that she loved him. તેણે માની લીધું હતું કે તે તેને પ્રેમ કરતો થઈ ગયો હતો અને તેણી પણ તેને પ્રેમ કરતી હતી. She had refused all his requests for her photographs. તેણે તેની ફોટોગ્રાફ માટેની બધી જ રિક્વેસ્ટ ને નકારી દીધી હતી. She had explained અને તેને સમજાવ્યું હતું, if your feeling for me has any reality, જો મારા માટે તમારી લાગણીઓમાં કોઈ પણ સચ્ચાઈ હશે, my looks won't matter, તો મારો ચહેરો મહત્વનો નથી. Suppose I am beautiful, ધારો કે હું સુંદર છું, I would always have the idea that you were attracted by a pretty face, તો મને હંમેશા વિચાર આવતો રહેશે કે મારા સુંદર ચહેરાથી તમે આકર્ષાયા હતા. That kind of love would displease me, આ પ્રકારનો પ્રેમ મને નાખુશ કરશે. Suppose I am not pretty, ધારો કે હું સુંદર નથી, then I would always fear that you were writing to me because you were lonely, તો મને હંમેશા દુઃખ થશે કે તમે એકલા હતા એના કારણે મને લખી રહ્યા હતા. No, don't ask for my picture, ના, મારા ફોટોગ્રાફની માંગણી કરશો નહીં. When you come to New York, જ્યારે તમે ન્યુયોર્ક આવશો, you shall see me, ત્યારે મને જોઈ લેશો. 1 minute to 6 and Blandford's heart leaped. છમાં 1 મિનિટ બાકી હતી અને બ્લેનફોર્ડનું હૃદય ધબકવા લાગ્યું. A young woman was coming towards him. એક જુવાન સ્ત્રી તેની તરફ આવી રહી હતી. She was tall and slender. તેણી લાંબી અને પતળી હતી. Her eyes were as blue as flowers. તેની આંખો ફૂલો જેવી વાદળી હતી. Her lips and chin had gentle firmness. તેના હોઠ અને ચહેરા ઉપર એક મક્કમતા હતી. In her green suit she was like springtime itself. તે લીલા સૂટમાં વસંત ઋતુ જેવી લાગતી હતી. He started walking towards her. તેને તરફ ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. But then he noticed she did not have a rose. પરંતુ તેને નોંધી લીધું કે તેની જોડે ફૂલ તો હતું જ નહીં. As he moved, તે તેની બાજુ ગયો. She smiled sweetly. તેણીએ તેને મધુર સ્મિત આપ્યું. Going my way, soldier. તું મારા રસ્તે આવી રહ્યો છે સૈનિક. She murmured. તેણીએ ધીરેથી કહ્યું. He took one step closer. તે એક ડગલું તેની નજીક ગયો. Then he saw the woman with the rose. પછી તેણે એક ગુલાબ સાથે સ્ત્રીને જોઈ. She was standing behind the girl. એ છોકરીના પાછળ સ્ત્રી ઊભી હતી. A woman past 40. એ સ્ત્રીએ 40 વટાવી લીધા હોય. Her graying hair pulled under an old hat. એ જૂના ટોપીના અંદર ગ્રે વાળ સાથે. She was rather heavy. તેણી થોડી ભારે હતી. But there was no mistake about the red rose on her untied coat. પરંતુ તેના અસ્તવ્યસ્ત કોટમાં એક લાલ ગુલાબ હતું, તેમાં કોઈ શંકા ન હતી. The girl in the green suit was walking quickly away. એક લીલા સૂટમાં છોકરી તેનાથી દૂર જઈ રહી હતી. Blandford's attention was divided between the two. એ બેમાં બ્લેનફોર્ડનું ધ્યાન વેચાઈ ગયું હતું. He felt a strong urge to follow the girl. તેને એ છોકરી પાછળ જવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ. Yet he also had a deep longing for the woman who had given him great courage and strength. પરંતુ તેણે એ સ્ત્રી પ્રત્યે લગાવ હતો કે જેને તેમને તાકાત અને હિંમત આપી હતી. And there she stood. અને તે ત્યાં ઊભી હતી. He could see that her pale plump face was gentle and kind. તેણીએ જોયું કે તેના ઝાંખા ચહેરા ભરાવદાર હતો અને તેણી નમ્ર અને દયાળુ હતી. Her grey eyes were warm and friendly. તેની આંખો
તેની ભૂખરી આંખો સૌમ્ય અને મૈત્રીભરી હતી. લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ ડીડ નોટ હેસિટેટ. લેફ્ટનન્ટ બ્લેનફોર્ડ જરાય નાપાસ થયો નહીં. હિઝ ફિંગર્સ હેડ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ. તેની આંગળીઓએ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ પકડી હતી. વિચ વોઝ ટુ શો હુ હી વોઝ. તે કોણ હતો તે બતાવતી હતી. હી થોટ અબાઉટ ધેર રિલેશનશીપ. તેણે તેમના સંબંધ વિશે પણ વિચારી લીધું હતું. ધીઝ વુડ નોટ બી લવ. આ પ્રેમ તો નથી. હી ડિસાઇડેડ. તેણે નક્કી કરી દીધું. બટ ઇટ વુડ બી સમથિંગ પ્રેસિયસ. પરંતુ તે કંઈક કિંમતી હશે. ઇટ વુડ બી અ ફ્રેન્ડશીપ ફોર વિચ હી વુડ ઓલવેઝ બી ગ્રેટફુલ. તે મૈત્રીભરી સંબંધ જે તને હંમેશા ગ્રેટફુલ કરાવશે. હી સ્ટૂડ સ્ટેજલી સેલ્યુડ એન્ડ હેલ્ડ ધ બુક ટુવર્ડ ધ વુમન. તે ટટ્ટાર ઊભો હતો અને તેને સલામી કરી અને તેના હાથમાં પકડેલી બુક તેના આગળ ધરી દીધી. એઝ હી સ્પોક, અને જેવો તે બોલ્યો, હી થોટ હાઉ ડિફરન્ટ શી વોઝ ફ્રોમ ધ ગર્લ. તેણે તરત જ વિચાર્યું, તેણે જે છોકરી વિશે વિચાર્યું હતું તેની કરતાં કેટલું અલગ છે. હી હેડ એક્સપ્લેન્ડ. પછી તેને કહ્યું, આઈ એમ લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેનફોર્ડ. હું લેફ્ટનન્ટ જ્હોન બ્લેનફોર્ડ છું. એન્ડ યુ આર મિસ મેનલ. અને તમે મેનલ છો. આઈ એમ સો ગ્લોડ વી કુડ મીટ. હું ખુશ છું કે આપણે મળ્યા. મે આઈ ટેક યુ ટુ ડિનર. હું તમને ડિનર ઉપર લઈ જઈ શકું? અ સ્માઇલ એપેર્ડ ઓન ધ વુમન્સ ફેસ. એ સ્ત્રીના ચહેરા ઉપર સ્મિત દેખાયું. આઈ ડોન્ટ નો હુ યુ આર. હું નથી જાણતી કે તમે કોણ છો. યંગ મેન. યુવાન માણસ. શી આન્સર્ડ. તેણે જવાબ આપ્યો, ધેટ યંગ લેડી ઇન ધ ગ્રીન સૂટ આસ્ક્ડ મી ટુ વેર ધીઝ રેડ રોઝ ઓન માય કૂટ. એ લીલા સૂટમાં રહેલી જુવાન સ્ત્રીએ મારા કોટમાં આ લાલ ગુલાબ પહેરવાનું કીધું હતું. શી ઓલ્સો સેડ. તેને એ પણ કીધું હતું, ઇફ હી ઇન્વાઇટેસ યુ ટુ ડિનર. જો તે તમને ડિનર ઉપર આમંત્રણ આપે તો ટેલ હિમ આઈ એમ વેઇટિંગ એટ ધ રેસ્ટોરન્ટ એક્રોસ ધ સ્ટ્રીટ. તો એને કહી દેજો કે શેરીના સામે હોટલમાં હું એની રાહ જોઈ રહી છું. એન્ડ એડેડ, ઇટ ઇઝ અ ટેસ્ટ ઓફ સમ કાઇન્ડ. અને તે એક પ્રકારનો ટેસ્ટ હતો. થેન્ક યુ.